आपण मानू सिद्धार्थ भक्तिर नियारा कार्यक्रम जाई फूल मालिका को स्वागत करुछु। आपण मानक अनंत कोटि दंडवत सहित महापुरुषंकर से जाई फूल मालिका जहाँ को 600 वर्ष पूर्वे महापुरुष अच्युतानंद रचना करिसंते सेई ग्रंथ लेखा सेई महापुरुषंकर मालिका शास्त्र जहाँ को आपण मानक आगे आमे रखुछु। किभली भाव आगत भविष्यत जहाँ गोटे पर गोटे सत्य होइछि जहाँ आग को घटिबा को जाउछि महापुरुष जाई फूल मालिका कौन सब लिखिछन। अनेक शिवकल्प निर्घंट अनेक चकड़ा मड़ाण अनेक ग्रंथरे महापुरुष लिखि सारला परे जाई फूल मालिका आगत भविष्यत संबंध में कौन प्रमाण देइछन्ति से कथा को आपण मानक आगे रखिबा। तो आज जाई फूल मालिका को जगह जोठी भक्त मानकर गहली रहिबो जोठी भक्त अवतीर्ण नेबे साक्षात प्रभुंकर कृपा प्राप्ति होई सेठी महापुरुष जन्म नेबे से कथा आज आलोचना करिबा। कौन लिखिचंती जाई फूल मालिका कहले ओला शुणी पर्वत रे ओला शुणी पर्वत रे ओला शुणी पर्वत रे ओला शुणी पर्वत रे ए चारि दिग भक्त रही सेठारे लो जाई फूल खेल होइब सेई ठावरे खेल होइब सेई ठावरे खेल होइब सेई ठावरे खेल होइब सेई ठावरे। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की बोले ओलाशुणी पर्वत रे केन्द्रापड़ा से पर्वत ओलाशुणी पर्वत जोठी माँ ओलाशुणी रखुचंती से दिन खेमुंडीर राजा पद्मनाभ देवंक पुत्र बलभद्र देव राजपुत्र परिवार जेतबले प्रभु को पाइले सबु किछि भूली गले। बलभद्र देव प्रभु को प्रेम रे सबु किछि भूली गले आउ सीधा सड़क सन्यास व्रत आरंभ करदेले। जेतबले जनक बाड़ी कदली पत्र काटिबार समय भितर बुढ़ी कही उठिला किए रे अरक्षित मो बाड़ी कदली पत्र काटुछि। राजपुत्र बलभद्र देव नाम मिलगला अरक्षित दास। जी अरक्षित से सब बेल पई सुरक्षित प्रभुंक पाखर अरक्षित हो जाओ दास हो जाओ। अरक्षक रक्षक केवल जगन्नाथ पुणी कह जाए ये अरक्षित दास ओलाशुणी पर्वत रे जी लीला रचना करिवे अर्थात चारि दिग भक्त रही सेठारे अर्थात से भक्तंकर चरित महापुरुषंकर चरित कह जाए। पुणी अरक्षित नाम कहीं होइछि परम बड़ भक्त अरक्षित दास बा बलभद्र देव आसिला बेले लोक माने चोर सन्देह करी भाभी जेतबले मारी चलीचंती सेतबले स्वयं माता विमला भक्त को तो जुगे जुगे कष्ट ना माता विमला स्वयं आसीगले रक्षा करिबा पई गोटे बुढ़ी वेश रे बलभद्र रे वो किछि कहि पारु नाहंती मार मते बेले बेले भक्त मानंक उपरे जुगे जुगे भक्त मानंक उपरे अत्याचार होइछि। बेले बेले भक्त माने असह्य जंत्रणा भोग करिसंते कहीं आपण मानंकर बुद्धिया बाबा बड़ सुंदर भाव रे कलम करिसंते बोले साधुंक जीवनटा कौन कि बड़ सुंदर भाव रे से कहिसंते। कौन कहले बोले साधुंक जीवन गोचर भूई बिना दोषे गाली सुनी बापाई गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद। कहले साधुंक जीवन गोचर भूई भली जी जा पाला कला बिना दोषरे गाली बारंबार शुणा को साधु किछि दोष करन तो किए गोटे कौन कला कहले सबु बाबाजीतिक खराब सबु साधुटिक खराब तेणु कहिबार तात्पर्य कहीं कथा मु आपण मानक कहूची साधुंक जीवन गोचर भूई बिना दोषे गाली शुणा आ महापुरुष अच्युत कहले
କହିଲେ ମଣିଷ ଏ କଳିଯୁଗ ଭିତରେ ଏମିତି ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବ ସାଧୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବନି। ବଳଭଦ୍ର ଦେବ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ବିଷୟା ରସରେ ହୋଇଣ ଅନ୍ଧ, ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ବୋଲିବେ ମନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। କହିଲେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖି କେହି ଆଉ ଜାଣିପାରିବେନି। ବିଷୟା ରସରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ସାଧୁଙ୍କର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାଧୁଙ୍କର ଜନ୍ମ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ, ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସାଧୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଏ କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନ ନେଇ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଷୟା ରସରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ନାନାଦି ପ୍ରକାର କୁବାକ୍ୟ ସାଧୁଙ୍କୁ କହିବେ। ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ ପଛେ ସାଧୁଙ୍କୁ କେବେ ନିନ୍ଦା କରିବେ ନାହିଁ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସାଧୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଅପମାନ। ବିଷୟା ରସରେ ହୋଇଣ ଅନ୍ଧ, ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ବୋଲିବେ ମନ୍ଦ। ମହାପୁରୁଷ ବୁଦ୍ଧିଆ ବାବା ସେଦିନ କହିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ସାଧୁଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଚର ଭୂଇଁ, ବିନା ଦୋଷେ ଗାଳି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କିଏ କ'ଣ ଜଣେ କଲା, ସାଧୁ ନିନ୍ଦା ଲୋକମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲୁନାହାନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବେ, ଏବେ ସବୁ ବାବାଜୀ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଆ ବା। ଏଭଳି ଭାବରେ ନିନ୍ଦା ଆସିଯିବ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଅପମାନ ଆସିଯିବ। ଲୋକ ଚୋର ହୁଅନ୍ତୁ, ଖଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ସାଧୁ ଯିଏ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା, ଥଟ୍ଟା, ପରିହାସ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗରେ ସାଧୁ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ କଳିଯୁଗରେ ସାଧୁ କିଏ? ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ବଢ଼େଇ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଅଗାଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ଅଗାଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଅଗାଧ୍ୟ ଭକ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତମାନେ, ମୁନିମାନେ, ଗୁପ୍ତ ଭାବର ଭକ୍ତମାନେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଥାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନେଇ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଢାଳ ଲୁହ ଢାଳୁଥିବେ, ଭାବରେ ଗଡ଼ୁଥିବେ। ଅଛି କି ନ ଅଛି ତା ଦେହି ଉଭୟ ମତ ନ ଜାଣଇ। ସାଧୁ ଯେ କେବଳ ଜଟା ଜୁଟ ଧାରଣ କରି ସେ ସାଧୁ ନୁହେଁ। ଯାହା ଜୀବନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦେ, ଯାହା ଜୀବନ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦେ, ସେଇ ତ ସାଧୁ। ଆଉ ସେ ସାଧୁ ଯାହାଙ୍କ କଥା ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସାଧୁ ରହିବେ ଏ କଳିଯୁଗରେ। ବୋଲେ ସାଧୁଙ୍କୁ କେହି ଯେ ଚିହ୍ନିବେ ନାହିଁ, ସାଧୁ ଯେ ରହିବେ ଗୁପତ ହୋଇ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। କହିଲେ ସାଧୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି, ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ମା ବିମଳା ସହିପାରିଲେନି, ବୁଢ଼ୀ ବେଶରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ ଆରେ ମାରନା, ଆରେ ଅରକ୍ଷିତଟାକୁ ମାରନା ରେ। ଏତିକି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ନାମ ମିଳିଗଲା। ଆରେ ଇଏ କିଏ ମା? ସାକ୍ଷାତ ବିମଳା ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କୁ, ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତଙ୍କୁ। ନାମ ମିଳିଥିଲା ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ। ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଚାରି ଦିଗର ଭକ୍ତ ମିଳିବେ। କ'ଣ ସେ ପଦ? କହିଲେ ଓଳାଶୁଣୀ ପର୍ବତରେ, ଓଳାଶୁଣୀ ପର୍ବତରେ, ଓଳାଶୁଣୀ ପର୍ବତରେ, ଓଳାଶୁଣୀ ପର୍ବତରେ। ଚାରି ଦିଗ ଭକ୍ତ ରହି ସେଠାରେ ଲୋଯାଇ ଫୁଲ, ଖେଳ ହୋଇବ ସେଇ ଠାବରେ, ଖେଳ ହୋଇବ ସେଇ ଧାମରେ, ଖେଳ ହୋଇବ ସେଇ ଧାମରେ, ଖେଳ ହୋଇବ ସେଇ ଧାମରେ। ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କି। କହିଲେ ଖେଳଟା ତ ସେଇଠି ହବ। ଚାରି ଦିଗର ଭକ୍ତ, 16 ମଣ୍ଡଳର ଭକ୍ତ ସେଇଠି ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ଓଳାଶୁଣୀ ପର୍ବତରେ। ଆଦ୍ୟଲୀଳା ଲେମାଳ ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ସେଇ ଓଳାଶୁଣୀ ପର୍ବତରେ ଠୁଳ ହୋଇ ଖେଳ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସତର୍କ ରହ। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରୁଛନ୍ତି ମାଳିକା। ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆଶ୍ରା ରଖି ଅଧର୍ମ ବାଟକୁ ଛାଡ଼। ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଦୂର ରହି ଭଗବାନ ନାମକୁ ଆଶ୍ରା କର। ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲ, ହିଂସାକୁ ଛାଡ଼। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ସେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଅରକ୍ଷିତଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଲୀଳାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଲା ଓଳାଶୁଣୀ ପର୍ବତ। ଯେତେବେଳେ ବଢ଼େଇ ଘରେ, ଆଜି ବି ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଦେଖିବେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ବଢ଼େଇ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ କେଶକୁଣ୍ଡାଉଥାନ୍ତି, ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କେଶ
ପଡ଼ି ରହିଗଲା। ତ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼େଇ ଘରର ପୁଅ ସେ କେଶକୁ ଧରି ରଖୁଛି, ଜଣେ କେହି ତ ଆସି କହିଲା ହଁ କେଶ ରଖ, ବାବାଜୀ କେଶ ବଢ଼ିବ, କେଶ ସମ୍ପଦ ବଢ଼ିବ ସିଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ସେଇଠି କହିଲେ ଏହା ନିହାତି ବଢ଼ିବ। ଆଜି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେ କେଶ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ମୁଚୁଳା ଏତେ ବଡ଼ ହେଲାଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ବି ଓଳାଶୁଣୀରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଥଟ୍ଟା କରି କହିଦେଇ ଗଲେ କେଶ ରଖୁଛୁ ବାବାଜୀର, ବଢ଼ିବ କେଶ ସମ୍ପଦ। ମହାପୁରୁଷ କହିଦେଲେ କେଶ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଜି ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଭଗବାନ ବୃନ୍ଦାବନର ଏ ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ବଂଶୀକୁ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଯିବେ ସେ ବଂଶୀକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଯେଉଁଠି ରାଧା ହାତ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ବଂଶୀରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ବଂଶୀରେ ଯେଉଁ ବଂଶୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଓଠ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ବଂଶୀ ଆଜି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କର ସେଇ ଓଳାଶୁଣୀ ପବିତ୍ର ପୀଠସ୍ଥଳୀରେ, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଚାରିଦିଗର ଭକ୍ତ ଏକାଠି ହେବେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକାରେ ସେଇ କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ସହିତ ଶେଷ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, କେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ଭକ୍ତ ଏକାଠି ହେବେ, ଆଉ କେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ଲୀଳା ହେବ ନା ଇଏ ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଖଡ଼ିକାର ଖଡ଼ି ବଣା ହୋଇଯିବ, ତିଥି ଲଗ୍ନ ନ ମିଳିବ। ତାର ତିଥି ଲଗ୍ନ କେଉଁଠି ମିଳିବ? ଆଉ ତ ସହିତ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି, ଅଧର୍ମ ବାଟରେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ବିନାଶ ହେବେ, ଧର୍ମକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ଆଉ ତ ସହିତ ଭଗବାନ ନିତ୍ୟ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, କହିଲେ ମୋର ମୋର କହି ସରବେ ମରିବେ, ଅଚ୍ୟୁତର କିସ ଗଲା, ବଉଳ ଲୋ ଅଚ୍ୟୁତର କିସ ଗଲା, ଚେତିଲା ପୁରୁଷ ଚେତାରେ ବିହରେ ବିହନ୍ତା ପୁରୁଷ ମଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। कहले मोर मोर कही सरबे मरिबे अच्युतर किस गला, एमिति समय आसीज महापुरुष कहते समस्त कहे मोर, से कार कि कहे मोर परा, से जगटा कार मोर परा, मोर मोर कही सरबे मरिबे अच्युतर किस गला, खाली मोर मोर कही सर्वे विनाश हेबे। अर्थात जो महान संस्कृति कहे अयं निजं परं वेति गणनां लघुचेतसाम उदारानं चरितानं तो वसुधैव कुटुंबकम। आमे समस्ते गोटे परिवार गोटे अंश, किंतु एठी समस्ते निज स्वार्थ पाई मोर मोर बोली कहिबे, तेणु मोर मोर कही सभ्य मरिबे अच्युतंक किस गला। आउ चेतिला पुरुष चेतारे विहरे बिहंता पुरुष मला। अर्थात जी चेतना जा भितर जागृत होइछि से चेतार अछि, किंतु बिहंता पुरुष केतबेले घटिबो कोउठी लीला हबो एही सब हे ज्ञान करुथिबा, मालिका को विश्वास न करुथिबा, प्रभुंक कथा न शुणुथिबा लोक अर्थात से मृत्यु मुखरे पड़े, कष्ट भोग करे। जो माने विषया रसरे मजी प्रभु नाम को सुख बिले विचार करूना। जगन्नाथ दास ओडिया भागवत रे कहले विष्णु माया को सत्य बुझी प्राणी अछंती एथे मजी राधे गोविंद 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 आहा विष्णु माया को सत्य बुझी प्राणी अछंती एथे मजी राधे गोविंद 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 बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कहले विष्णु माया को सत्य बुझी आउ प्राणी अछंती एथे मजी। विष्णु मायाटी को सत्य बोली भावी ब्रह्मा से दिन भगवान को कहितले, हे प्रभु आपण को मानिबा को पड़िबो, ये मिछर संसार को आपण एमिति ए संसार बा एमिति दुनियाटा को गढ़िचंती, जहाँ को देखिला परे सत्य भली प्रतीत होउची। आ भितर मिथ्या बोली किछि लागुनी। भाई बंधु परिवार संसार एमिति जोड़ी देइचंती, लागुची जंती ये मोर इह काल पर कालर साथी, किंतु आयुष सरीगले गला किए कहार। तेणु येटा सत्य भली लागुची, एमिति एक यात्रा पेंडाल
जो ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଅଭିନୟ କଲେ ଭାଇଟି ଭାଇ ଭଳି ଲାଗୁଛି ମାଟି ମା ଭଳି ଲାଗୁଛି ଇଏ କେତେ ଜନ୍ମର ଭାଇ କେତେ ଜନ୍ମର ମା କେତେ ଜନ୍ମର ପୁଅ ଏଠି ସବୁ ଅସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଋତେର୍ଥଂ ଯଦ ପ୍ରତୀୟତ ଋତେର୍ଥଂ ଯଦ ପ୍ରତୀୟତ ସଂସାର ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତ ଯେମିତି ଏ ମାୟାଟା ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଅସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ। ତେଣୁ ସଂସାର ଭିତରେ ଅସତ୍ୟ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ମୃଗତୃଷ୍ଣାର ଜଳପ୍ରାୟକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବିଚାର ନ କରି ମଣିଷ ବିଷୟା ରସରେ ଏମିତି ମଜି ଯାଇଛି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାକୁ ସତ୍ୟ ବୁଝି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଏଥି ମଜି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ମୋ ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଅସତ୍ୟ ସଂସାରରେ ମନ ନ ଦେଇ ଗୃହ ସଂସାର ଦ୍ୱାରା ଧନ ଏଥିରେ ନିର୍ଲିପ୍ତତା କେବଳ ମୋରି ଭକ୍ତ। ମହାପୁରୁଷ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନିତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ସଂସାର ଅନ୍ତେ ଲଭିବ ତମ ଘୋର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁର ରୁଚି ମକର। ସେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅନିତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ସଂସାର ଅନ୍ତେ ଲଭଇ ତମ ଘୋର। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଏ କଥାକୁ ବିଚାର କରି ଗୃହରେ କେମିତି ରହେ କ'ଣ କହିଲେ ଏଣୁ ଅତିଥି ପ୍ରାୟ ହୋଇ ମୋର ଭକ୍ତ ଗୃହେ ଥାଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁର ରୁଚି ମକର। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଣୁ ଅତିଥି ପ୍ରାୟ ହୋଇ ମୋର ଭକ୍ତ ଗୃହେ ଥାଇ ଭକ୍ତ ଜାଣେ ମୁଁ ଏଠି ଅତିଥି। ଆମର ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ କହେ ଯାହା ତ ଦେଇଛ ତୁମେ ତ ଦେଇଛ ଯାହା ନେଉଅଛ ତୁମେ ବାକି ଯାହା ଅଛି ସବୁ ତ ତୁମର ଜଗୁଆଳି ଖାଲି ଆମେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି ଜଗୁଆଳିର କିନ୍ତୁ ଜଗୁଆଳି ହେଇ ଆମେ ଜଣେ ମାଲିକ ଭଳି ହେଉଛେ ନିଜକୁ ମାଲିକ ବୋଲି ଭାବି ଦେଉଛେ ଭୁଲ ତ ସେଇଠି ମାଲିକ ଜଣେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଗୁଆଳି। ଏ ଜଗୁଆଳି ଡ୍ୟୁଟି ସରିଗଲା ପରେ ଯେ ଯାହା ବାଟରେ ଯେଭା ଯିବା ଶ୍ରମ ସରିଲେ ଯେ ଯାହା ମତେ ଚଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଛାଡ଼ି ପଥେ ପଥିକ ଯେନେ ପଥେ ଥାଇ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷର ଛାଇକୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ପଥରେ ଆସି ବସିଯାଏ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମ ସରିଯାଏ ଝାଳ ମରିଯାଏ ବୃକ୍ଷ ଥାଏ ସମସ୍ତେ ପଳିଯାଆନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ସଂସାର ଏ କଥାକୁ ଭକ୍ତ ଜାଣିଥାଏ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ସର୍ବଥରେ ନିର୍ଲିପ୍ତତା ରହି ଏ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଥାଏ ଆଉ ପଦ୍ମପତ୍ରର ଜଳ ଭଳି ପଙ୍କିଳ ଯେହ୍ନେ ପଙ୍କେ ଥାଇ ପଙ୍କେତା ପଙ୍କତା ଦେହେ ନ ଲଗାଏ। ପଙ୍କିଳ କହିଲେ କଲିକତରା ପଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ଥବ କିନ୍ତୁ ପଙ୍କତା ଭିତରେ ନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ଥିବା ଏ ସଂସାର ମୋହ ମାୟାକୁ ତୁଟେଇ ଦିନା ଦିନ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ କଥା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆମକୁ ମୋହ ଆସିବନି କାହା ପ୍ରତି ଲୋଭ ଆସିବନି ମାୟା ଆସିବନି ଦିନା ଦିନେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଭାବୁଛୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ଚାଲିଛୁ ଭୋଗ ତ କରିପାରିବାନି ବରଂ ତା ପରିଶେଷରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ପାପ ପୁଳାଇ ରଖିଦେଇ ଯାଇଥିବା ଶେଷକୁ କିଛି ନେବାନି ବରଂ ପାପ ତିକକ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇକି ଯିବା। ତେଣୁ ସେ ପାପରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ମାଳିକା ଆମକୁ ସତର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକା। ତେଣୁ ବିଷୟା ରସରେ ପ୍ରାଣୀ ମଜି ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାକୁ ସତ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଭାଗବତ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଧାର ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରାଣ ଚନ୍ଦନମରା ଶାସ୍ତ୍ର। ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଜନ କର କୀର୍ତ୍ତନ କର କହିଲେ ଯାହାର ସମ୍ପଦ ବାସୁଦେବ ତାହାକୁ କିୟ ବା ଦୁର୍ଲଭ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। तेणु आम संपद होचंती भगवान आउ से प्रभु
नित्य खेल करिवे कलिर शेष अवस्था भितर भक्तवान एकाठी हेबे आ को जगह एकाठी हेबे कहले ओलाशुणी पर्वत रे ओलाशुणी पर्वत रे ओलाशुणी पर्वत रे ओलाशुणी पर्वत रे ए चारि दिव भक्त रही सेठारे लो जाई फूल खेल होइब सेई ठावरे खेल होइब सेई ठावरे खेल होइब ସେହି ଭାବରେ ଖେଳ ହୋଇବ ସେହି ଭାବରେ बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की से जगार खेल हम तेणु आउ क्यों को जगह को जाई फूल मालिकार स्थान करा जाइछि आज आम पूर्वर जानी नेमाल आद्य स्थान आउ आज शुणिले ओलाशुणी पर्वतर कथा किंतु आज आउ किछि स्थानर कथा कहवाकू समय नहीं समयर संकेत आपण विदाय नेबार दुई बार प्रभुंक नाम नवा पुनश्च सिद्धार्थ टीवी माध्यम जाई फूल मालिकार यह सुंदर कार्यक्रम को श्रवण करवा आगामी अध्याय आज प्रभुंक कथारू विराम नेबा पूर्वर दुई बार महाविपत्ति नाम कीर्तन ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन आहा। ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन हे ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन 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 बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय।